गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, सप्तर्षि विद्या संकुल में आप दरेक विद्यार्थी हार्दिक स्वागत है। आज आप बात करीशू धोरण 9 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 8 गति। गति ने बीजा शब्द मोशन पण कहेवाय छे। तो आ गति विषे आपणे आज बात करवानी छे। तो गति केवा केवा प्रकारनी होय अने गति साथे केटली वस्तुओ बदलाय छे, आ दरेक वस्तु आपणे प्रकरण के अपना पाठनी अंदर चर्चा करवानी छे। जोईए आपणे गति। तो रोजबरोजना जीवन में आपणे केटलीक वस्तुओ स्थिर अवस्था में तो केटलीक वस्तुओ गतिमान अवस्था में जोईए छे। घणी बधी वस्तुओ आपणे स्थिर तो घणी बधी वस्तुओ आपणे गतिमान अवस्था में जोईए छे। पक्षीओ उड़े छे, माछलीओ तरे छे, रुधिर शिराओ अने धमनीओ में वहे छे। कि आपने अलग अलग प्रकारना उदाहरण आपेला छे। पक्षीओ उड़ता होय, माछलीओ तरती होय कि आपणुं जे रुधिर छे ए शिरा अने धमनी में वहन करे छे। तथा मोटर गाड़ीओनी गति, परमाणुओनी गति, अणुओ, ग्रहो, ताराओ तथा आकाशगंगाना बधा ज गतिमान के अलग अलग गतिमान वस्तुओना उदाहरण आपने आपेला छे। नाना जीवजंतुथी मांडीने एनाथी पण सूक्ष्म अणु अने परमाणुनी गति, विशालकाय प्राणीओनी गति, ग्रहोनी गति, ताराओनी गति के आकाश गंगाओनी गति। आपणुं ब्रह्मांड ए पण गति करतुं रहे छे अने ब्रह्मांडनी अंदर ग्रहो, तारा के जे सूर्य तरीके आ बधी ज वस्तुओ गति करे छे। सामान्य रीते आपणे कोई पदार्थ समयनी साथे पोतानुं स्थान बदले त्यारे ते गतिमां होय तेवुं समजीए छीए। सामान्य रीते कोईपण पदार्थ समय साथे पोतानुं स्थान बदले तो ते पदार्थ गतिमां छे एवुं आपणे सामान्य रीते कहीए छीए। तो समय साथे स्थान बदलवुं आपणे पहलेथी जाणीए छीए कि समय क्यारे अटकतो नथी। तो तेनी साथे दरेक वस्तुओ पोतानुं स्थान, पोतानी वृद्धि आ बधी ज वस्तुओ बदलती रहे छे। आ सिवाय एवी पण केटलीक वस्तुओ के जेमां गतिनी अस्तित्वनो ख्याल अप्रत्यक्ष पुरावा द्वारा मळेल छे। कि घणी बधी वस्तुओ एवी छे कि जे आपणे नजरे तेनी गति जोई शकीए छीए, परंतु घणी बधी वस्तुओने आपणे नजरे जोई शकता नथी। उदाहरण तरीके हवानी गति अनुमान धूळना रजकणो उडवाथी तथा वृक्षनी डाळीओ अने पर्णोना हलनचलन परथी करीए छीए। हवाने आपणे जोई शकता नथी, परंतु तेना गतिने आपणे अंदाजो लगाड़ी शकीए छीए कि कई रीते। तो हवा आपणे शरीर पर स्पर्श थती होय तेने अंदाजो, त्यारबाद धूळना रजकणो उड़ता होय ते, अने तेनी साथे साथे वृक्षनी डाळीओ अने वृक्षना पर्णनी हलनचलनथी आपणे हवानी गतिनो अंदाज लगावी शकीए छीए। सूर्योदय, सूर्यास्त तेमज ऋतु परिवर्तन पाछळनो क्यू कारण जवाबदार छे? सूर्योदय के सूर्यास्त। सूर्योदय एटले के सवारमां जे सूर्य उगतो होय ते, सूर्यास्त सांजे जे सूर्य आथमतो होय ते। ऋतुनुं परिवर्तन शियाळो, उनाळो के चोमासुं पाछळनुं क्यू कारण जवाबदार छे? शुं पृथ्वीनी गतिना कारणे? तो आ साचुं छे। आपणे पृथ्वीनी गतिनुं अनुमान प्रत्यक्ष रूपे केम करी शकता नथी। पृथ्वी गति करे छे तेना कारणे ज आपणे ऋतु परिवर्तन, तेनी साथे साथे सूर्योदय, सूर्यास्त आ बधी ज वस्तुओनो अंदाजो लगावी शकीए छीए। परंतु पृथ्वीनी गति आपणे प्रत्यक्ष रूपे जोई शकता नथी। कारण के पृथ्वीनी जे गति छे ए पृथ्वी विशाळकाय अने तेनी साथे आखी धरती
અને ધરતી ઉપર રહેલી દરેક વસ્તુઓ ગતિ કરે છે, તો આપણી આજુબાજુ અને આપણે ખુદ તેની સાથે ગતિ કરતા હોય તો આપણે તેનું અનુમાન લગાવી શકતા નથી. એટલે કે આપણે બસમાં કોઈ ગતિ કરતા હોય અને આપણી સાથે જ બાજુમાં કોઈ બીજી બસ જતી હોય તો એના વ્યક્તિ બેઠેલા અને આપણે બંને એકબીજાને સ્થિર અવસ્થા સમજીએ છીએ, પરંતુ બંને ગતિ કરે છે. તો આ વસ્તુ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ કે અમુક વસ્તુની ગતિ આપણે સમજી શકતા નથી. જોઈએ આગળ. કોઈ એક વ્યક્તિ માટે વસ્તુ ગતિશીલ હોય તો બીજી એક વ્યક્તિ માટે તે સ્થિર પણ હોઈ શકે. શું કીધું? કોઈ વ્યક્તિ છે એ વસ્તુને ગતિશીલ અવસ્થામાં જોવે છે, પરંતુ બીજી વ્યક્તિ તેને સ્થિર અવસ્થામાં જોઈ શકે છે. ગતિ કરતી બસમાં બેઠેલો મુસાફરને રસ્તાના કિનારા આવેલા ઝાડ પાછળની તરફ ગતિ કરતાનો અનુભવ થાય છે. રસ્તાના કિનારે ઊભેલ એક વ્યક્તિ બસમાં બેઠેલ બધા જ મુસાફરોને બસ સાથે ગતિ કરતા અનુભવે છે. જ્યારે બસમાં બેઠેલ એક મુસાફર પોતાની સાથી મુસાફરને સ્થિર અવસ્થામાં જુએ છે. આ અવલોકનથી શું દર્શાવે છે કે એક વ્યક્તિ જો બસમાં બેઠેલો છે તો તેને જે રસ્તાની બંને બાજુ વૃક્ષો છે એ પાછળની બાજુ ગતિ કરતા તેવો અંદાજો લાગે છે. કોઈ વ્યક્તિ બહારની બાજુ ઊભેલો છે રોડ ઉપર, તો બસની અંદર બેઠેલા દરેક મુસાફરો બસ સાથે ગતિ કરતા તેવો અનુભવ થાય છે. બસની અંદર બેઠેલા જ વ્યક્તિઓ એકબીજાને સ્થિર અવસ્થામાં જુએ છે, કારણ કે દરેક વ્યક્તિ એક સાથે ગતિ કરે છે. તો પોતાની બાજુએ કોઈ મુસાફર બેઠેલો છે તેને સ્થિર અવસ્થામાં જોશે. તો આ દરેક વસ્તુ અવલોકન ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ. પ્રવૃત્તિ જોઈએ આપણે. તમારા ક્લાસરૂમની દિવાલો સ્થિર અવસ્થામાં છે કે ગતિમાં છે તેની ચર્ચા કરો. તો આપણે ક્લાસની અંદર બેઠેલા છીએ તો આપણા ક્લાસની દિવાલો દરેક સ્થિર અવસ્થામાં હોય તે આપણે જાણીએ છીએ. શું તમે ક્યારેય એવો અનુભવ કર્યો છે કે ટ્રેનમાં તમે બેઠા છો તે ગતિ કરતી પ્રતીત થાય પરંતુ વાસ્તવમાં તે સ્થિર હોય છે? તો આવું પણ થશે કે આપણે ટ્રેનમાં બેઠેલા હશું અને બાજુમાંથી કોઈ ટ્રેન નીકળશે તો આપને એવું લાગશે કે આપણી ટ્રેન ગતિ કરે છે, પરંતુ હકીકતમાં બાજુની ટ્રેન ગતિ કરતી હોય છે અને આપણે સ્થિર અવસ્થામાં હોઈએ છીએ. આ બાબત પર ચર્ચા કરો કે તમારા અનુભવોનો આદાન પ્રદાન કરો. તો આપણે ઘણી વખતે એવું થાય છે કે આપણે ગતિમાં હોઈએ પણ હકીકતમાં આપણે ગતિ કરતા નથી. આપણે ક્યારેક આપણી આસપાસની વસ્તુઓની ગતિને કારણે તકલીફમાં મુકાઈએ છીએ. ખાસ કરીને વસ્તુની ગતિ અનિશ્ચિત કે અનિયંત્રિત હોય, જેમ કે નદીમાં આવેલું પૂર, તોફાન, સુનામી, અને જ્યારે બીજી બાજુ વસ્તુનું નિયંત્રણ ગતિ માનવીના સેવામાં ઉપયોગી પડે તેવી. પાણી દ્વારા વિદ્યુતનું ઉત્પાદન. શું તમે એ અનુભવો છો કે કેટલીક વસ્તુઓ અનિયમિત ગતિનો અભ્યાસ કરવો અને નિયમિત ગતિનો અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે? અનિયમિત ગતિના કારણે ઘણી બધી તકલીફ પણ થઈ શકે. નદીમાં પૂર, તોફાન, સુનામી જે પવન અને પાણીની અનિયમિત ગતિના કારણે ઘણું બધું નુકસાન કરી શકે છે, પરંતુ ઘણી ગતિના કારણે માનવને ઘણો બધો ફાયદો પણ થાય છે. નિયમિત પવનની ગતિના કારણે પવનચક્કી કે નિયમિત પાણીના ગતિના કારણે વિદ્યુત ઉત્પાદન જે માનવી માટે ઘણું ઉપયોગી સાબિત થશે. પરંતુ ઘણી જગ્યાએ અનિયમિત વસ્તુઓ એ ખૂબ જ નુકસાનકારક સાબિત થશે. જોઈએ આગળ આપણે ગતિનું વર્ણન. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું સ્થાન એક સંદર્ભ બિંદુ તરીકે નક્કી કરીએ છે. આવો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. સંદર્ભ બિંદુ એટલે શું
તેની જાણકારી આપણે પ્રાપ્ત કરવાની છે। આવો આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ। માની લો કે કોઈ એક ગામમાં એક શાળા રેલવે સ્ટેશનથી 2 કિમી ઉત્તર દિશામાં છે। શું કીધું? એક ગામમાં એક શાળા રેલવે સ્ટેશનથી ઉત્તર દિશામાં 2 કિલોમીટર છે। આપણે શાળાનું સ્થાન તે રેલવે સ્ટેશનની સાપેક્ષ નિર્ધારિત કર્યું, કારણ કે આ ઉદાહરણમાં રેલવે સ્ટેશન એ સંદર્ભ બિંદુ છે। આપણે આપણી અનુકૂળતા ખાતર બીજા સંદર્ભ બિંદુઓ પણ પસંદ કરી શકીએ। આમ કોઈ વસ્તુનું સ્થાન દર્શાવવા માટે આપણે એક સંદર્ભ બિંદુની જરૂર પડે, તેને ઉદ્ગમ બિંદુ પણ કહી શકીએ। કે કોઈ પણ વસ્તુની કે આપણે ગતિની શરૂઆત કરીએ તો આપણે કોઈ એક બિંદુથી શરૂઆત કરવી પડે। તો અહીંયા આપણે શાળા અને રેલવે સ્ટેશનની વાત કરેલી છે। તો શાળા અને રેલવે સ્ટેશનની આપણે વાત કરવા જઈએ તો આપણે રેલવે સ્ટેશનને એ સંદર્ભ બિંદુ, કારણ કે ત્યાંથી આપણે ગતિની શરૂઆત કરવાની છે, અથવા તેને આપણે ઉદ્ગમ બિંદુ પણ કહી શકીએ। તો આ રીતે સંદર્ભ બિંદુને આપણે ખ્યાલ આપી શકીએ। તેવી જ રીતે કોઈ આપણે અન્ય ઉદાહરણ જોઈએ તો આપણે એવું કહી શકીએ, મારા ઘરથી શાળા પશ્ચિમ દિશામાં 1 કિલોમીટરે છે। તો મારું ઘર એટલે કે આપણું જે ઘરની વાત કરેલી છે એ ઉદ્ગમ બિંદુ અને સંદર્ભ બિંદુ તરીકે લઈ શકીએ। આવા તમે પણ ઘણા ઉદાહરણો આપી શકો કે ઉદ્ગમ બિંદુ અથવા સંદર્ભ બિંદુ શું છે। તો નિયમિત ગતિ અને અનિયંત્રિત કે નિયમિત કે અનિયમિત ગતિ, આ ઉદાહરણો દ્વારા જે આપને લાભદાયક એટલે કે ફાયદાકારક અને નુકસાનકારક એ બંને વસ્તુ આપણે જાણી શકીએ છીએ। આ જે આપણે પાઠ ચલાવીએ છીએ તેના અત્યાર સુધીનું જેટલું ચલાવેલું છે તેનું લેશન આ જ વિડીયોની અંદર મૂકવામાં આવેલ છે। તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આ લેશન પોતાની પાકી બુકની અંદર કરી લેવું। આગળની વાત હવે આપણે પછીના લેક્ચરની અંદર કરીશું।